12/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बापदादा मधुबन। मिठे बच्चे, तमे माने ड्रामार खेल को भल भाव जानिछ, सेथिपाई धन्यवाद देवार मध्य कौनसी कथा नहीं। आजिर प्रश्नटी है, सेवाधारी संतान मानक भितरे केउ अभ्यास बिल्कुल रहिबा उचित नुहे। उत्तरटी है मागिबार अभ्यास। तुम मानकु बाबांठारु आशीर्वाद अथवा कृपा आदि मागिबार आवश्यकता नहीं। तुमे काहाकू पैसा मध्य मागी पारिबो नहीं, कारण मागिबा ठारू मरिबा भल। तुमे जानिछ ड्रामा अनुसारे कल्प पूर्वरु जो माने बीज बपन करिथिबे अर्थात निजर धन सफल करिथिबे सेही माने निश्चित करिवे। जो मानकु निजर भविष्यत पद उच्च करिबार थिबो से निश्चित सहयोगी हेबो। तुमर काम हेउची सेवा करिबा। तुमे काहाठारु किछि मारी बा मागी पारिबो नाही। भक्ति रे मागिबार परंपरा रहिछि, किंतु ज्ञान रे नुहे। गीत होउछि मुझको सहारा देने वाला। ओम शांति। पिलामानंक मध्यरु आउ तांको मुखरु धन्यवादर शब्द एही पिता शिक्षक गुरुंक पई बाहरी पारिबो नाही। काहेकि ना पिलामाने जानिछंती जे एही खेल पूर्व निमित्त एथिरे धन्यवाद आदिर कौनसी कथा ही नहीं। ए कथा मध्य पिलामाने ड्रामा अनुसारे जानिछंती। ड्रामा शब्द मध्य तुम संतान मानक बुद्धि रे आसुछि। खेल शब्द कहिबा मात्रके सारा खेल तुम बुद्धि रे आसी जाउछि, अर्थात तुमे स्वतः स्वदर्शन चक्रधारी होई जाउछ। तीनी लोक मध्य तममानक बुद्धि रे आसी जाउछि, ब्रह्मालोक, सूक्ष्मलोक, स्थूललोक। ए कथा मध्य जानिछ जे एबे एही खेल पूरा हेबाकू जाउछि। बाबा आसी तममानकू त्रिकालदर्शी कराउछंती। तीनी काल, तीनी लोक, सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। समय को काल बोली कुहा जाउछि। एही कथा नोट न कले मने रहिबो नाही। तुमे माने तो बहुत पॉइंट्स भूली जाउछ। ड्रामार अवधि को मध्य तुमे जानिछ, तेणु तुमे त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होई जाउछ। तुमको ही ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि तुमे आस्तिक होई जाइछ, नचेत एहा पूर्वरु अनाथ थिल। एही ज्ञान तुमको ही मिली थाए। स्कूल रो छात्र माने बुद्धि रे सदा सर्वदा ज्ञानर मंथन होई थाए। एहा मध्य ज्ञान अटे ना। ड्रामा अनुसारे श्रेष्ठरु श्रेष्ठ बाबा ही तुममानंकु ज्ञान देउछंती। ड्रामा शब्द मध्य तममानंक पाखरो ही मिली पारिबो, ताहा मध्य सेही संतान मानक मुखरु जो माने सेवारे तत्पर रहउछंती। वर्तमान तुमे जानुछ आमे अनाथ थिलु, एबे बेहद्र बाबा धनी मिली जाइछंती, तेणु धनींकर होई जाइछु। पूर्वरु तुमे बेहद्र अनाथ थिल, बेहद्र बाबा बेहद्र सुख देउछंती। आउ कौनसी एभली पिता नाहांती जिए कि एपरी सुख देउथिबे। नुआ दुनिया एवं पुराना दुनिया एसबु तुम संतान मानक बुद्धि रे अछि, किंतु अन्य मानक मध्य एकथा यथार्थ भाव रे बुझाओ। एही ईश्वरीय धंदा लागि जाओ। प्रत्येकंकर निजस्व परिस्थिति रहिछि, तेबे सेमाने आउ जेउ माने जगजुक्त होई रहुथिबे सेही माने ही बुझी पारिबे। जग बल द्वारा मिली थाए ना। बाबा हेउछंती हाँ धारुआ तलवार। तुम संतान मानक मध्य धारुआ हेबाकू पड़िबो। जग बल द्वारा विश्वर राजत्व पाउछ। जग बल द्वारा बल मिलुछि, ज्ञान द्वारा नुहे। पिला मानकू बुझाउछि ज्ञान रोजगारर माध्यम अटे। जग को बल कहा जाउछि। एथिरे राति दिनर फरक रहिछि। तेबे जग भल ना ज्ञान भल?
ଦୁନିଆରେ ଜଗର ହିଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ଜଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ୟାଦ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଜଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପାପ କଟିଯିବ। ଏହା ଉପରେ ହିଁ ବାବା ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ଭଗବାନ ବାଚ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି। ଏହା ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡର ନାମ। ବାସ୍ ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଜଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଯେପରି ବିସ୍ମୃତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅଶରୀର ହୋଇ ବସିଯିବ ତେବେ କେତେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ରାତିରେ କେହି 6 ଘଣ୍ଟା କେହି 8 ଘଣ୍ଟା ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅଶରୀର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଥକିକରି ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ କୌଣସି ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ନା, ତାହା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା। ସେ ସମୟରେ କିଛି ବିକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ନଥିବ ତେବେ ପାପ ହିଁ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଅଟେ। ସାରା ଦିନ ସେବା କରି ଆତ୍ମା କହେ ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଯାଉଛି, ଅଶରୀର ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଶରୀର ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଅଶରୀର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ମହିମା କେବେ ହେଲେ ଶୁଣି ନଥିବ। ଆତ୍ମା ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରିଛି କିଏ କିଏ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ତାରା ମାଷ୍ଟର କୁହାଯିବ। ପିଲାଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଯୁକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସାରା ଦିନ ନିଦ୍ରାରେ ରହିବ ନା। ତୁମକୁ ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପ ଗୁଡ଼ିକର ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଆମ ଉପରେ ଦୟା ଅଥବା କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ତାଙ୍କର ଏହି ଗାୟନ ରହିଛି ଦୟାଳୁ ବାଦଶାହ ତମ ପ୍ରଧାନର ସ୍ୱତ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଠ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ମହିମାର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ କେବଳ ମହିମାର ଗାୟନ କରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୀତ ଆଦି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ କେବେ ଗୀତର ଗାୟନ କରାଯାଏ କି? ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଆସିଲେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ପାଠ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବସି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର କଥା ହିଁ ସାରା ଦୁନିଆଠାରୁ ନିଆରା ଅଟେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କି ତୁମେ ଉଠ ନା, ତାହା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ନୁହେଁ। ବାବା ତ ନିଜେ ଭକ୍ତି ନମସ୍କାର ଉଠି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଚିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଡର ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ଡରିବାର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁରଲି ତ ମୁରଲି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମୁରଲି ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବ ତ ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା, ଯାହାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତୁମ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚକିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶିବ ବାବା ନିଜେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର କରାଇଥିଲେ। ତୁମର ଏହା ନୂଆ ଚିତ୍ରଶାଳା।
ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ଯେଉଁମାନେ ଦେବତା ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଏହା ପଶିବ। କହିବେ, ଏହା ତ ଠିକ୍ କଥା। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଏହି ପାଠ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ହିଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଗୀତା ହିଁ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ପରେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଇବ୍ରାହିମ ଆସିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସେ ତ ଏକା ଥିଲେ। ପୁଣି 1ରୁ 2, 2ରୁ 4 ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ରଚନା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧା ସମୟ ପରେ ହିଁ ରଚନା ହୋଇଥିବ। ହିସାବ କରାଯାଏ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଝାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱର ନକ୍ସା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା? ବିଶ୍ୱ ତ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ନାହିଁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷକୁ ହିଁ 1,00,000 ବର୍ଷ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛ, ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଧକ୍କା ଖାଇ ଖାଇ 2500 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବାବା ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି। ଦୁନିଆ ପୁରାଣରୁ ନୂଆ ଏବଂ ନୂଆର ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଣା ଭାରତର ମାଲିକ ଅଟ ନା? ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭାରତରେ ବହୁତ ମହିମା ଗାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଣି ବହୁତ ଗ୍ଲାନି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ତାର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଏହି 2ଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ତୁମେ ବତାଇ ପାରିବ କେଉଁଠି ସେହି ରାମରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ? ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଗରିବମାନଙ୍କର ଝିଅମାନେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ନିଜର ନିଶା ରହିଛି। ତେବେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେହିମାନେ ଆସିବେ, ଏଥିରେ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାଦାଙ୍କର ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ତ ଚିନ୍ତା ଅଛି। ମୋତେ ନମ୍ବର 1 ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଚାର୍ଟ ରଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ଏହାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଧିକ। ବାବା ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଡାଏରୀ ରଖ। ବହୁତ ପିଲା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଚାର୍ଟ ଲେଖିଥିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁଧାର ହେଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରିବା ଉଚିତ। ଡାଏରୀ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଡାଏରୀ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଡାଏରୀ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ହେବ। ତମମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ। ନୋଟ୍ ଆଦି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଡାଏରୀ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ନୋଟ୍ କରିବା। ଏକଥା କେବେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିଦେବା ଦରକାର। ରାତିରେ ହିସାବ କିତାବ ଲେଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପରେ ଦୟା ଅଥବା କୃପା କରିବାକୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ତ କରିବେ ନା। ଆର୍ଥିକ ଦୟା କୃପା ଆଦି ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିଯିବା ଭଲ। କାହାଠାରୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ପକାଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ବୀଜ ରୋପଣ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପଇସା ସଫଳ କରିଥିଲେ, ବର୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସେଇମାନେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ କରିବେ। ତୁମେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମାଗ ନାହିଁ, ନ କଲେ ପାଇବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରତି ଦାନରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ନା। ରାଜା ଅଥବା ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର କରିବାର ଥିବ ସେ ସ୍ୱତଃ କରିବେ, ତାକୁ ମାଗିବାର ନାହିଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଡ୍ରାମା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବ। ମାଗିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସେବା ନିମନ୍ତେ ହୁଣ୍ଡି କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି ପଇସା ଦିଅ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ସ୍ୱତଃ କରିବେ, କେବେ ବି ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଏକାଠି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବା ଭଲ ନା। ଏହାର ନାମ ତ ଭୋଳା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର, କାଳକଣ୍ଟକ ଦୂର। ସେଠାରେ କେବେ ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟ କାଳକୁ କେତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ କିଛି ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେମାନେ ଏହି ଖିଆଲ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ ଅମରପୁରୀକୁ ଯାଉଛ, ଏହା ଛି ଛି ମୂଲ୍ୟ ଲୋକ ଅଟେ। ଭାରତ ହିଁ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ଏବେ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମର ଅଧା କଳ୍ପ ବହୁତ ଛି ଛି ଭାବରେ ବିତିଛି। ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଆସିଛ। ପୁରୀରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଖରାପ ଖରାପ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି। ବାବା ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗରାରୁ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଛି। ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମଗ୍ର ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗାଁ। ତୁମେ ଗାଁର ପିଲା। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ଏପରି କହିବା ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ତ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି। ବମ୍ବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଗରେ କ'ଣ? କିଛି ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପଥର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ନିର୍ଧନ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ମହଲ ମାନଙ୍କରେ କେତେ ହୀରା ନୀଳା ଖଞ୍ଜା ହୋଇ ରହିଛି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର କେତେ ହୀରା ନୀଳାରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କେତେ ସାହୁକାର ଥିଲେ। ଏବେ ତ ଭାରତ ଗାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ମାଲାମାଲ ଥିଲା। ଏହି କଥା ଦୁନିଆରେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ କାଲି ଆମେ ବାଦଶାହ ଥିଲୁ, ଆଜି ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟସାର 1 ନମ୍ବର। ବିକର୍ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଅଶରୀର ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଗର ଯାତ୍ରା ଏପରି ହେଉ ଯେପରି ଶରୀରରେ ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯାଉ। 2 ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରି ଆସ୍ତିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁରଲି କେବେ ବି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାଏରୀରେ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ ନୋଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ବରଦାନ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତା ହିଁ ଅଲୌକିକତା ଅଟେ। ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ହିଁ ଦିନକୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଢିଲା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଅଲୌକିକ ବା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମନ, ବଚନ, କର୍ମ ତିଆରି ତିନୋଟି ଯାକରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କର। ମନ, ବଚନ ଏବଂ କର୍ମ ତିନୋଟି ଯାକରେ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ଏକାଠି ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ସତ୍ୟତାର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ଖୁସି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି କରିଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।